विद्यार्थियों सत श्री अकाल जी। मैं गुरप्रताप सिंह पंजाबी मास्टर श्री गुरु गोबिंद सिंह सरकारी हाई स्कूल कैरों जिला तरनताਰਨ। प्यारे बच्चों, जिमें कि आप सारे जानते हैं इस वक्त पूरा विश्व कोरोना वर्गी भयानक महामारी की लपेट में आया हुआ है, जिस करके साढ़े जो विद्यार्थी ने चाहे वह किसी भी जमात के ने वो अपने घरों में रहने मजबूर ने। घरों में रह के भी वो पढ़ाई नाल जुड़े रहन, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए साढ़े पंजाब के सिक्ख्या विभाग ने बहुत शलाघायोग उपराले किए हैं, जिस के तहत वो सोशल मीडिया राही व्हाट्सएप या फेसबुक राही बच्चों तक समग्री जी है पढ़ने की भेजी जा रही है। और सब तो वड्डा सिक्ख्या विभाग ने जो उपराला किया है कि डी पंजाबी के माध्यम के नाल वख-वख जमातों के लगभग सारे ही विषयों के जोड़े पीरीयड ने वो तुहाडे तक पहुँचाए जा रहे हैं, जिस दे नाल तुसीं जिहड़ी अपनी पढ़ाई के नाल जुड़े जे अपने वख-वख विषयों का वख-वख अध्यापक साहिबान के राही ज्ञान प्राप्त कर रहे जे। इस लड़ी के तहत ही आप अज पंजाबी का 10वीं जमात का पंजाबी बी पेपर के जोड़ा साडा सवाल आता है विनय पत्र या चिट्ठी, वो संबंधी गल करांगे। तो इस तो पहला कि अज आपां जिहड़ी अपने विषय की जिहड़ी अज जिस टॉपिक के उत्ते जिस विनय पत्र के उत्ते गल करनी है उस गल की आइए। उस तो पहलों मैं चाहांगा कि आप थोड़ा जिहा ਇਹਦੀ जानकारी ले लीए कि पत्र विनय पत्र चिट्ठी ये है कि तो ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ किस्मां ने, ये किवें लिखी जाती। पहलों आप फिर इस चीज़ बारे जानकारी लैके फिर आप इस पासे आने। विद्यार्थियों, जिमें कि आप जानते हैं कि अज सूचना के खेत्र में बहुत तब्दीली आ चुकी आ। साडा जिहड़ा परंपरागत ढंग सी जिहड़ा चिट्ठियां लिख के असीं अपने सुख सांद जिहड़े सी वो दूजिਆਂ तक पहुँचाते सी, ਉਹਦੀ जगह के उत्ते अजकल मोबाइल फोन इंटरनेट ईमेल जिहड़ियां वो चीज़ां आ गईयां। परंतु अज के युग में भी बेशक ये सारा कुछ आ गया, पर ये बावजूद ही जिहड़ा चिट्ठी पत्र है वो कोई महानता घटी नहीं। हुण आप एक विद्यार्थी हाँ, तो विद्यार्थी होंदे ही आप देखो कि आपको किन्नियां लोड़ां पैंदियां ने अर्जी लिखण दियां चिट्ठी पत्र दियां कि जो स्कूल पढ़ते हैं आप दाखला लेना है उदों सानूं लोड़ आ, छुट्टी लैनी पै जांदी आ सानूं छुट्टी की अर्जी लिखनी पैंदी आ, किते सैक्शन बदलण की लोड़ पै जांदी आ, मैच खेडना आ जां मैच वेखना है तो उहदे नाल संबंधित सानूं आग्या लैनी पैंदी है, जां टूर ते जाना है, जां मान लो किते असीं स्कूल छड्ड के किसी होर स्कूल में जाना है किसी घरेलू हालातां करके तो सानूं स्कूल छड्डण दा सर्टिफिकेट लैना पैंदा है। तो ये ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयों के नाल संबंधित सानूं जिहड़ियां ने अर्जियां विनय पत्र ये लिखने पैंदे ने। सो इस करके जिथे ये जिहड़े चिट्ठियां लिखण दा बेशक रुझान खत्म हो गया है, पर बतौर विद्यार्थी सानूं जिहड़ी इन्हां दी लोड़ बहुत पैंदी है। आम जीवन दे विच भी सानूं जिवें पंचायत दा जां कोई ब्लाक दा म्यूनसिपल कमेटी दा कोई थाणे कचहरी दा जां ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ पद्धर के उत्ते पंजाब पद्धर राज पद्धर के उत्ते कोई ना कोई काम पै जाता है तो वो लिए सानूं जिहड़ी आ विनय पत्र लिखण की लोड़ पैंदी है। वपारक कंमाकारां दे विच सानूं मतलब जो कोई लैण देण करना है, कोई चीज़ मंगाउणी है, कोई भेजनी है, उहदे लई भी वपारक पत्रां की लोड़ पैंदी है। साडे जिवें रिश्तेदार दूर दरेड़े रहिंदे सी उहनां नूं असीं चिट्ठी लिख के पत्र लिख के ते असीं उहनां दे नाल भी अपना मोल मिलाप करते सी। वो थावां जिथे असीं आप नहीं सा पहुँच सकते उत्थे असीं अपना पत्र लिख के ये अपने जिहड़े काम सी वो नेपरे चढ़ा लैंदे हां। सो इस तरीके नाल आपां अगे चल के देखांगे कि चिट्ठियां ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह दीयां चिट्ठियां ने ते इहदियां किन्नियां किस्मां ने। चिट्ठी जां पत्र दीयां लगभग मोटियां-मोटियां 6 किस्मां, जिवें ऊड़ा निजी जां घरोगी पत्र, ऐड़ा बेनती पत्र, ईड़ी वपारक पत्र, सस्सा दफ्तरी पत्र, हाहा अर्ध सरकारी पत्र, कक्का फुटकल पत्र। ये 6 प्रकार के जिहड़े साडे कोल मोटे तौर के उत्ते जिहड़े पत्र आउंदे ने ते असीं अगे चल के थोड़ी थोड़ी इन्हां बारे भी असीं जानकारी ले लवांगे। जिहड़ियां 6 ਦੀਆਂ 6 किस्मां ने
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਊੜਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਘਰੋਗੀ ਪੱਤਰ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਜੀਵਨ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਲਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ। ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ, ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਅਰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਰਜੀ, ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਪਾਰਕ ਪੱਤਰ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਛੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੁਟਕਲ ਪੱਤਰ, ਫੁਟਕਲ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ, ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਵਿਧੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ, ਕਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉਸ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖਾਸ। ਆਮ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸੇ। ਜੇ ਲਿਖਾਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਸੋਹਣੀ ਹੋਊਗੀ
ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਉਹਦੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਲ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਹ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ, ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਝ ਨੂੰ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਨਿਹੋਰਾ, ਅਪਣਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ, ਹਮਦਰਦੀ, ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਉਸੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਚਿੱਠੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਕੋਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ, ਪਹਿਰੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਹਾਸ਼ੀਆ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਆ ਸਰਨਾਮਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਨਾਮਾ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਜਾਂ ਕੁਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਦਿ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ, ਡਾਕਖਾਨਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹਰ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਸੁਝਾਅ, ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਆਰੰਭ, ਮੱਧ, ਅੰਤ। ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇਹ 3 ਹਿੱਸੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਘਰੋਗੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ
ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੌਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਫਿਰ ਕੌਮਾ, ਫਿਰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਪਾ ਕੇ ਡੰਡੀ ਪਾ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਰੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿਤੀ ਆਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ 3 ਜੁਲਾਈ 2020। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਯੋਗ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਦਰਯੋਗ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਮ ਉਮਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪ੍ਰਣਾਮ, ਆਦਾਬ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੱਧ ਭਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਨੇਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਤਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਭਾਵ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲਿਖਤਮ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਤਮ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪੜਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦ ਰਾਮ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਪੜਤਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੱਧ ਭਾਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੱਧ ਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਭਾਗ ਮੁੱਕਣ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੱਧ ਭਾਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ।
ਉੱਥੇ ਕੌਮਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਰੋਗੀ ਪੱਤਰ, ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅੰਕ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। 2 ਅੰਕ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ ਤੇ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੇ 4 ਅੰਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਆ, ਇਸ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਨੰਬਰ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ 7 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਰਣਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤਾਈਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ? ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮਾ। ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ। 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚਿੱਠੀ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਯੋਗਤਾ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ 1 ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਦੇ ਥੱਲੇ 2 ਨੰਬਰ, 2 ਦੇ ਥੱਲੇ 3, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 18 ਸਤੰਬਰ 1999 ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ 10ਵੀਂ 650 ਵਿੱਚੋਂ 540 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ 83% ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ ਅਤੇ ਐਕਸਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 100% ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ 60 ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਭਾਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਅੰਕ 4 ਅੰਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਅੰਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾ, ਕੌਮੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਿਖਣਾ, ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਤ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿਤ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੇੜੇ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 2 ਨੰਬਰ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ, ਇਹ 7 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਹੜੇ ਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ, ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪੱਤਰ, ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।